Now most of you have thought it, tried to verify whether there is some calculation mistake, some writing an equation or in some calculus mistake of finding derivative, and now most of us have concluded no, there is no such mistake, but still in the last equation when this was there, that time when LOT was LO0 0 at the beginning, dLOT by dt was 1. That's right. Now when I come at this point and I want to find the answer for this differential equation, we are completely stuck up. Something which is not obvious, just the moment at which I am putting this 0, LOT square dLOT by dt, and this plus 0 is 1, 0 into something is equal to 1. So we are got somehow stuck up. And when I am stuck up, in that case, one of the students had raised an important point. He questioned the very for the tank, for the reverse conical tank, the relationship of Wt equal to 1/3 pi LOT square is a well established relationship that is not under challenge. But he challenged whether our assumption itself for the wall is wrong. Whether flow is directly proportional to level difference for the wall or not so. He questioned that. Now, whether it is so or not, if the question was asked 3 decades back, then experiment was required to be conducted. But now you can Google search and check whether the relationship is linear between level difference and flow. You can check. Now, when I propose all these discussions, basically number one, why it is proposed? Because understanding differential equation for RC circuit is not so easy to understand because things are completely abstract. Voltage and current, none of them can be seen. Charge, voltage and current, none of them can be seen. Whereas in fluid model, charge corresponds to fluid quantity, voltage corresponds to water level, and current corresponds to water flow. So flow, level and quantity all are easily perceivable and visualizable. So I have given this example. In that case now, I am so confident that he raised the doubt whether it is linearly proportional or not. If I have designed the entire thing, but I am not so confident. So if I am not so confident, then what I will do? No, it's not like that. It is proportional only. Otherwise, I will assume to be proportional. Say that errors are to be ignored. In the book, something may be wrong. That I will get disturbed and a person who is not confident tries to argue in what we can say over showy manner. A less confident person behaves to be super confident in an extreme manner. That is case 1. If I am not weak, I am normal, then what I will say? I did this. I am normal. What I will say? I will say that, yes, I need to verify. We need to verify. On Google you can verify, and then we need to rework. But I am super confident. What I will say? Really I am super confident. Yeah, I am having full conviction about what I have designed, what I am stating.
What should be my answer? What should be my answer? Whether flow is linearly proportional to level difference or not is not mattering to me at all. Listen very carefully now, it's a very important statement. This example is given to you to make you to understand. Then what I will say, even means I will not even bother. A less confident person will try to forcefully argue that he is correct. A normal person will take a back seat and say, yes, we need to verify. And a super confident person will say that you have raised a question, from your end it's a very nice question, but I don't bother even to consider whether it is proportional or not, because all this discussion, let us say that in the book it is given it's not proportional. What should be my answer? I am super confident. What should be my answer? Somewhat means what is said that if it is not proportional, then flow is equal to something into difference plus some other thing into difference square plus something, a non-linear relationship. A non-linear relationship of some kind. Why do I say that? It is just like how the teacher taught you coordinate geometry. I think I have given this example in the class, no? I think it was given the linear algebra. A teacher taught you coordinate geometry by putting a dot and saying that this is a point. Was it correct? Like that, I have created this example. There is no need that it has to be correct. Just like what I say, let us elevate ourselves, listen very carefully, and look at the whiteboard now, no discussion. Let us elevate ourselves to an abstract world. Let us elevate ourselves to an abstract world in which in which what? Suppose that he has objected and his objection is correct. I don't get disturbed. What I will say, this example is for understanding construction of differential equations like RC circuits. In that context, I take you to an abstract world in which level difference and flow are linearly proportional for a ball. अच्छा लगा? मी तुम्हाला ब्लॅकिंगमध्ये विश्वामित्राने प्रतिसृष्टी तयार केली होती. म्हणजे ह्या प्रतिसृष्टी म्हणजे काय? ह्या जगातल्या काही गोष्टी ज्या मला अनुकूल नाहीत, ह्या जगातल्या काही गोष्टी मला अनुकूल नाहीत, त्या वगळून आणि मला जे अनुकूल वाटतात त्या त्यात इंट्रोड्यूस करू. आता हे कसं तुम्ही आता असं हा जो असं म्हणालाय हा आता काय करता येईल बरं? हे लिनियर प्रोपोर्शन असलं तर काय करता येईल त्याला? तर सो व्हॉल्व आहे की नाही? He has raised a very nice point. He has a very nice point. समज आता तुम्ही गुगल सर्च करा, आहे का नाही बघा, आणि आपण उत्तर देताना कुठल्याही I hope that whether you are aware or not, now intelligent quotient पूर्वी होता, नंतर इमोशनल क्वोशंट आला, नंतर सोशल क्वोशंट आला, IQ, EQ, SQ. आता एक तुम्ही वाचलं आहे सकाळ, आता EQ आलाय. EQ म्हणजे काय? ॲडव्हर्सिटी क्वोशंट, म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसं बिहेव करता. आता याने एखादा चॅलेंजिंग प्रश्न विचारलाय
तर मी आता थोडा कन्फ्युज्ड आहे. तर कन्फ्युज्ड आहे, मग मी आता गुगल सर्च करणार आहे. आय एम गुगल सर्च अँड इफ I am not so confident, then I will pray that in Google search my thing should come true. But if I am super confident, then what I will say? I need to plan for an adversity where in Google search my thing may go false. Still, I will argue that I am correct. How? If आता सांगता येईल तुम्हाला कोणाला? प्रतिविषयी खरंच काय करायचं नाही आपल्याला. If let us say for time being, for a valve, the flow is not proportional to level difference. असं नाही आहे, गृहीत धरू आपण, असं तो गृहीत धरू. आणि मी अगदी तुम्हाला सांगितले आहे. तर what I can prepare, we have ample time. The next slot was self-study slot, so there is no need of any kind of time constraint. The answer is different that I will give, but I will address his query first. What is query? आता थोडं मराठी सांगतो, मग आता ह्याची अडचण होईल त्याला तुम्ही इंग्लिश नंतर सांगा किंवा त्यालाच मराठी कळायला लागेल. तर आपण अगदी विचित्र परिस्थिती अडकलोय आणि त्या विचित्र परिस्थिती अडकल्यानंतर म्हणजे बऱ्याचदा काही आता इथं वालचंदला ॲडमिशन घेतली आणि असं एवढा इथं काय सुधरेन झालंय, कुठून ॲडमिशन घेतली असं मला कदाचित वाटतं असेल. तसं आता अत्यंत विचित्र परिस्थिती अडकल्यामुळे हे काय इथं अडकून बसलो मी, काय आता म्हणजे काय चुकलं माझं, मी ते ॲडमिशन घेतली ते चुकलं का. जेव्हा आपण एका अशा विचित्र परिस्थितीत अडकतो तेव्हा आपण त्या विचित्र परिस्थितीत कशामुळे आलो आणि ते येतानाचे काय काय टप्पे होते, त्याचा नेमका कुठला चुकलाय हा प्रश्न निर्माण होतो. तसं ह्यानं काढलंय की ह्या इक्वेशनकडे येताना आपण का आलो, तर हे जे आहे यात काही विषय नाही. WOT हे LOT क्यूब आहे, 1 पाय LOT क्यूब आहे, हे क्लिअर आहे. कोणीतरी कोणतं इक्वेशन आहे व्हॉल्यूमचं, हे अगदी बरोबर. म्हणजे हे इक्वेशन, कुठलं इक्वेशन, हे इक्वेशन बरोबर आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह बरोबर आहे. पण हे आता मी सांगितलंय म्हणजे साधारणतः जास्त, त्याचं उदाहरण देतो मी, नाईस पॉइंट. जास्त अभ्यास केला की जास्त मार्क पडतात, जास्त अभ्यास की जास्त मार्क पडतात. म्हणून अभ्यासाचा वेळ आणि मार्क हे काही डायरेक्टली प्रपोर्शनल नाही आहे. जसं लेवल डिफरन्स, जास्त लेवल डिफरन्स जास्त फ्लो, कमी लेवल डिफरन्स कमी फ्लो, झिरो लेवल डिफरन्स नो फ्लो, झिरो लेवल डिफरन्स नो फ्लो, मोर लेवल डिफरन्स मोर फ्लो, लेस लेवल डिफरन्स लेस फ्लो. डज इट मीन जास्तला जास्त आणि कमीला कमी म्हणून लिनियर प्रोपोर्शन आहे का? Not necessarily. That's what he questioned. When I landed up into an odd situation, he is verifying where I have gone wrong. We would have gone wrong, and he says that this is something he has raised a very serious objection on this. Now, the moment at which the objection is raised, I am also not sure whether this is in the entire course of discussion, whether I have said is really correct or not. Then either I may falsely argue or I will backtrack. If म्हणजे मी जर असा कच्चा असतो किंवा साधारण असतो तर एकतर काहीतरी खोटं वेगळ्याचं काही चुकीचं असतं असं काहीतरी हे केलं असतं. आणि आता आजच्या काळात पूर्वीचं आता विचारलं खूप चांगलं झालं, असं कोण ऑर्ग्यू करत नाही का आता, म्हणजे आत्ताच्या काळात तो ऑर्ग्यू करत नाही ते आता माझ्यामध्ये पुढच्या ह्याच्या पुढे तुम्ही कधीच करणार नाही, कारण एकदा ऑर्ग्यू केलं काय होत आहे हे बघितल्यामुळं कदाचित एनिवे इट्स अ नाईस हेल्दी साईड. तर असं मी तर उडवून लावीन किंवा नाही माझं चुकले मी बघतो म्हणे. पण तुम्ही याला इतका कॉन्फिडंट आहे, मी म्हणतो की त्यानं जो मुद्दा उपस्थित केलाय त्याच्या खोलात जायचीच मला आवश्यकता वाटत नाही.
तर मी एका अशा विश्वात आहे, एका अशा विश्वात मी आहे की जिथं ते प्रपोर्शनल आहे. He says hypothetically, and there is no problem in hypothetically consideration also, but you will say no, hypothetical is something which is not correct. Then can I convert, म्हणजे आता मुद्दा पुन्हा लक्षात घ्या. यानं काय विचारलं, व्हॉल्वच्या बाबतीमध्ये लिनियर प्रोपोर्शनॅलिटी आहे का, विचारलं. व्हॉल्व म्हणजे काय, पाईप असं थोडं ब्रॉड असतो, पाईप मध्ये थोडंसं ओपनिंग नॅरो असतं बस. तर हायपोथेटिकल नाही, मी टुडे वी आर इक्विप्ड विथ abundant resources. आता हे कशा करताय, आता हे सगळं आपण उदाहरण घेतलंय. हा व्हॉल्व काही प्रत्यक्ष प्रयोग हे इतकं सोपं करून सांगितलं की प्रयोग करायची देखील आवश्यकता नाही, किंवा तुम्ही ॲनिमेशन मध्ये सुद्धा क्रिएट करू शकता. पण केवळ काल्पनिक नाही, म्हणजे आता खरा व्हॉल्व जो आहे तिथं जर का प्रपोर्शन नाही असं उत्तर आलं गुगलवर, तरी मी डळमळणार नाही. मग मी म्हणेन अशा जगात मी आहे की जिथं ते प्रपोर्शनल आहे. पण हे हायपोथेटिकल झालं. मग आता असा व्हॉल्व तुम्हाला करता येईल का ज्यामध्ये ते प्रपोर्शनल आहे? समजा नाही आहे, असं गृहीत धरू की नाही आहे. कॅन आय कन्स्ट्रक्ट ए व्हॉल्व सच दॅट इट इज प्रपोर्शनल फॉर इट? कसं करताय? हाऊ? I'll give you an example. Do you know dialysis? When dialysis is not there, what happens? Blood enters into kidney, blood comes out of kidney, and nitrogen impurities are removed. So, listen, it's very important example. So, kidney is supposed to filter the blood, and then if kidney is not filtering, no, a transplant is different. If kidney is not filtering, then either adulterated thing should be left as it is, or means what is the नॅचरल रोल ऑफ किडनी टू फिल्टर. आता मी असं म्हणतो की व्हॉल्व जो आहे माझ्या कल्पना विश्वातला व्हॉल्व असा आहे की जिथं ते लिनियर प्रोपोर्शनल आहे. लिनियर प्रोपोर्शनल आहे म्हणजे जशी आता बघा फरक वस्तू मी किती एक लेवल डिफरंट. माझ्या कल्पना विश्वातला व्हॉल्व, लिसन व्हेरी केअरफुल, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल. तुम्हाला ज्यांना त्या विश्वात गेलं त्यांना ते कळेल. म्हणजे हायपोथेटिकल व्हॉल्व आणि नॅचरल किडनी. हायपोथेटिकल व्हॉल्व जिथे प्रोपोर्शनल आहे, आणि नॅचरल किडनी नॅचरल म्हणजे नॅचरल किडनी काय केलं पाहिजे? ब्लड फिल्टर केलं पाहिजे. आणि हायपोथेटिकल व्हॉल्व आहे. मग आता हायपोथेटिकल व्हॉल्व डिफेक्टिव्ह झाला समजा. ट्राय टू इमॅजिन हायपोथेटिकल व्हॉल्व डिफेक्टिव्ह झाला. हायपोथेटिकल व्हॉल्व मध्ये काय आहे? काय ॲज्युम केलेलं आहे? ॲज्युम केलेलं आहे. किडनीमध्ये काय ॲज्युम केलेलं आहे? नॅचरल किडनीमध्ये काय ॲज्युम केलेलं आहे? फिल्टरिंग ॲज्युम केलेलं आहे. हायपोथेटिकल व्हॉल्व डिफेक्टिव्ह झाला म्हणजे तो नॅचरल व्हॉल्व सारखा झाला. म्हणजे जिथं काय आहे? प्रपोर्शनल नाही आहे. म्हणजे व्हॉल्व हा एका लेवलच्या वर. हायपोथेटिकल व्हॉल्व
आणि नॅचरल किडनी. बघा, hypothetical wall is equal to natural kidney. Then natural wall will be equal to hypothetical. right. So he was very much involved. So लक्षात ठेवा, hypothetical wall is equal to natural kidney. Then natural wall is equivalent to defective kidney, right? So defective kidney is not functioning the way in which it is expected to be. Natural wall is not functioning the way in which it was expected to be. So when defective kidney is not functioning in the way it is expected to be, what you do? You bypass the kidney, you take blood, you take it in dialysis machine, and you again infuse that back, right? जसं डायलिसिस आहे किडनी करता, तसं फुफ्फुसा करता काय आहे? Anybody knows? डिफेक्टिव्ह फुफ्फुस झालं, किडनी ब्लड फिल्टरिंग करते, ते बंद झालं तर ब्लड घ्यायचं, पुन्हा इन्फ्यूज करायचं, नायट्रोजन हे करतं. फुफ्फुस काय करतं? फुफ्फुस ब्लड एनरिचमेंट म्हणतो विथ ऑक्सिजन. फुफ्फुस खराब झालं तर काय करतात? एनीबडी नोज? इक्मो ऐकलंय? इक्मो जयललिताला ते दिलं होतं. इक्मो इज अ मशीन विच इज कृत्रिम फुफ्फुसाचं ते काम करतं. It takes blood, removes carbon dioxide, adds oxygen, and again puts back. Okay, so हे लक्षात आहे. थीम काय आहे याचा? So when kidney becomes defective, I bypassed it, and my dialysis machine will work like a natural kidney. My hypothetical wall is now defective. It has become a natural wall. I don't want that. So what I will do? How? How I will bypass that? Bypass पण गरज नाही. त्यात मी आणि थोडंसं पूर्ण bypass पण गरज नाही. पूर्ण bypass गरज नाही. अजून त्यात मी त्यातल्या त्यात थोडं माझं हे वाचवू शकतो. फ्लो आहे. I can have sensors. I can sense level on both sides. जे आता डायलिसिस मशीन खूप ॲडव्हान्स्ड आहे, तसं आता मी जे मशीन करणार आहे ते ॲडव्हान्स असं आहे. इट कॅन सेन्स बोथ लेवल्स, इट कॅन मेजर फ्लो. लक्षात का मग? इट कॅन सेन्स बोथ लेवल्स, इट कॅन मेजर फ्लो मीटर असतो. अँड देन नाउ यू टेल मी what means what I will do so that I make or I enhance the natural wall into a hypothetical wall and prove by that I am correct. काय करेन मी? What I will do? आणि आता फ्लो आहे की नाही, तुम्ही इकडे बघा. मी फक्त इकडेच बघितलं. आता अजून हिंट देतो तुम्हाला काय करायची. ऍक्च्युअली पूर्ण करता येतं. पूर्ण बायपास करून एक ऍडव्हान्स सिस्टीम करू शकतो की जी काय करेल, ही लेवल बघणार, ही लेवल बघणार, यातनं तेवढंच पाणी काढून घेणार जे प्रपोर्शनल टू, म्हणजे हे
पाणी इथे येणारच नाही. लिसन व्हेरी केअरफुल. इट हॅपन्स इन कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस चार्ज फ्लो होत नाही, इथे येतो इथून निघतो. हे पाणी इथे येणार नाही. हे पाणी मी काय करणार, हे पाणी मी काय करीन, ही लेवल बघणार, ही लेवल बघणार, त्याच्या प्रपोर्शन फ्लो किती पाहिजे मला तो बघणार, तेवढं पाणी इथं काढून घेणार. माझ्या खूप ऍडव्हान्स मशीन आहे. जेवढं आन्सर येईल, एकदा मी काय केलंय, मी एकदा सांगितलं की ते प्रपोर्शनल आहे. म्हणजे ज्याला आपण हे म्हणतो की मी जे म्हणतो ते झालं पाहिजे अशी माझी धारणा आहे. पण आहे ना, आहे. आणि नसेल तर तुम्ही when you say that you are super confident, you are super power, तुम्ही काय ते म्हणून गेला, त्याला वाचा सिद्धी म्हणतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही काय म्हणून गेला. आता म्हणून जाताना तुमच्या कदाचित तुम्ही असंच ओघात म्हणून गेला. ओघात म्हणून गेला, तुम्ही वीक आहे, नाही मी खरंच आहे, कधी आर्ग्यू करणार. तुम्ही नॉर्मल नाही चुकून म्हणलं म्हणणार मी, पण नाही, तुम्ही सुपर नॉर्मल आहे. तुम्ही सुपर नॉर्मल असाल तर जे तुम्ही ओघात म्हणून गेलाय ते जरी खरं नसलं तरी अशी व्यवस्था उभारून ते खरं आहे हे तुम्हाला दाखवून देता आलं पाहिजे. सो देयर विल बी अ सिस्टम विच विल रीड बोथ लेवल्स अँड टेक आउट द प्रपोर्शनल वॉटर फ्रॉम दिस. आता हा वॉल नाहीच, हे एक ऍडव्हान्स याच्यासारखं डायलिसिस मशीनचं एक ऍडव्हान्स मशीन आहे माझ्याकडे. फ्रॉम दिस ऍडव्हान्स मशीन इतकं ऍडव्हान्स आहे. इथं एक टँक आहे, इथं आउटलेट आहे, इथं पंप आहे. तर ह्यानं मी काय करीन, ह्याचा हा आउटलेट असा कंट्रोल करीन ॲट एव्हरी इन्स्टंट की तेवढंच पाण्यात इथं आलं पाहिजे. आणि हा पंप जो आहे, या पंपाची इन्स्टंटेनियस पॉवर अशी कंट्रोल करीन की म्हणजे मी ओघात काय बोलून गेलोय, ओघात मी असं बोलून गेलोय की फ्लो इज इक्वल टू एल इन टी मायनस LOT अपॉन O, आणि O इज सम गिव्हन व्हॅल्यू इज 3 म्हणून असं आहे. लेट O किंवा 3 घेतले की आपण 1/3 पाय घेतले म्हणजे O पाय इक्वल टू 1 म्हणजे O इज 1 बाय पाय. O is 1 by pi, right? So, what is flow? L in T minus LOT upon म्हणजे pi. So, flow is pi times L in T minus LOT. L in T 1 आहे. Means flow is pi times 1 minus LOT. हे मी म्हणून गेलो होता. मग आता म्हणून गेल्यानंतर ते करून मी दाखवणार. त्याच्याकरता काय करणार, एल इन टी माझे डोळे आहेत, सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्या मशीनला, रोबोटिक्स जो असू शकतो तो. इट विल सेन्स बोथ लेवल्स, कॅल्क्युलेट द डिफरन्स. हा 1च आहे लकीली, इंटू पाय, दॅट शुड द फ्लो. तो फ्लो कसा ठेवणार मी, तो कॅल्क्युलेट करणार. तो कॅल्क्युलेट केला, हा व्हेरिएबल आहे, हा मी असा कंट्रोल करणार की तो तेवढा झाला पाहिजे. इथे मी फ्लो मीटर आहे माझ्याकडे, इथं माझ्याकडे ऍडव्हान्स. आता जयललिताला ट्रीट करणं इक्मो मध्ये काही कमी नाही आहे कुठल्याही ह्याची मशीनची. तसं इथं एक फ्लो मीटर आहे. फ्लो मीटर आपल्या घरात बाहेर मीटर असतो बघा, फ्लो मीटर, त्याच्यानंतर तो रिडिंग करतात. फ्लो मीटर, तो आहे फ्लो मीटर, तो बघणार आणि तो जास्त असला हे टाईटन करणार की तेवढं झालं पाहिजे. आणि इथं पंप आहे, इथून म्हणजे हे पाणी इथे येत नाही, इथून पाणी इथे येतं आणि इथून हवं तेवढं पाणी तिकडे टाकतो आणि इथे भरपूर पाणी, त्यामुळे काय प्रश्नच येत नाही. सो आय विल पुट इन्सर्ट दॅट मच वॉटर की हा पाय इंटू 1 मायनस LOT असला पाहिजे, द वॉटर इन्सर्ट बाय पंप, आणि वॉटर कमिंग इंटू दिस मस्ट बी पाय इंटू 1 मायनस LOT. सो दिस ॲडव्हान्स्ड is my hypothetical, right? So that I can ensure such that in any case it will be proportional. So what I can say that I'm in an abstract world where there is proportionality.
So propose, and in that world what would be the state of this equation? त्या विश्वात ह्या इक्वेशनची स्थिती काय असेल? So I don't understand why you are so panicked at t equal to 0. बर, आपण असं तुम्हाला सोपं करूया, आपण थोडंसं सोपं करूया. बर, आता बऱ्याचदा काय झालंय, कधी दोन प्रकार, there are two ways of thinking. I think now you will get bored. There are two ways of thinking. First is think in adverse condition that gives you ability to think. But you are stuck up, then remove that adversity. This is differential equation. What is the problem? LO0 equal to 0 is creating problem. So what I will do? I will put LO0 as epsilon. What is epsilon? In calculus, epsilon कसा, what was epsilon? It is taken as limit. तो epsilon नहीं, epsilon 0 नहीं. Limit शिकवताना तुम्हाला tending to 0 कसा शिकवतात. Epsilon tending म्हणजे t epsilon म्हणजे what we can say that LOT equal to 0 is creating problem. So I will remove that and I will say it's a very small number, non-zero, infinitesimally small number, or we can say epsilon is a very small number. So if it is so, what will happen? LOT will go on the other side, 1 minus epsilon. Epsilon square will come on the denominator. So initially, what is dLOT by dt? 1 minus epsilon upon dLOT by dt at 0 plus. You understand? At 0 plus means immediately when you open the valve is equal to 1 minus epsilon upon epsilon square. If epsilon is high, it will be small. If epsilon is small, it will be high. If epsilon big, now it's again very interesting, tending to 0. तुम्ही लिमिट शिकलाय, त्यात आपण हे करतो, it tends to 0 आणि एकदा आपण 0 टाकतो. मग आता tending to 0, मग तो का become होत, why does it become 0? What do you mean by tending to 0? No, tending to 0. आता मी इथं आहे, मी इथून निघालो. आता इथून मी निघालो असेल तर इथं काय येणार नाही. Don't you think that funny? I'm here. This is my destination. I'm tending towards this. Then why I can't come here? What is the meaning of tending to? मग मी क्रॉस पण करेन की नियर काय. बऱ्याचदा असं असते बघा, तुम्ही ते लिहिता का ॲज एक, म्हणजे कधीही न कळलेले, न उलगडलेले आणि त्यावेळी आपल्याला सीईटी फोकस असल्यामुळे न विचारलेले, हे बऱ्याच वेळी लिहिलेलं असते बघा. ॲज h tends to 0, काय लिहिता तुम्ही? हे लिहिलं बऱ्याचदा. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर जेव्हा मी h कॅन्सल करता, I think you must have written it many times CET मध्ये, रफ पेपरवर किंवा 12वीच्या आन्सर बुक मध्ये. As h tends to 0, h not equal to 0 म्हणजे काय? What does this mean? What is it tending to? That's right. But how it tends to take, means if I am tending to,
Tending to. It's becoming small. It is this much. It is 0. Tending to. आता काही येत काय येत नाही. If it goes 0, then equation. That's right, but tending. What is meaning of tending to? Tending to and not equal to. What is tending to is? No. Tending to is becoming small. बरोबर आहे का नाही? 0 आहे. म्हणते small म्हणतो. Tending to is becoming small. Then, while becoming small, why can't it vanish? Vanishing is 0. While becoming small, why can't it vanish? In tending to, actually there is a multiplicative domain and additive domain. Many things are there, we will address them also. Tending to means becoming small. Can you give an example where something is becoming small but not 0? Something continuously becomes small but cannot become 0. I think I got what you say, half-life, you were saying that. Continuously becoming small is tending to is not a linear journey. Tending to is not a linear journey. Then it is what kind of journey? It is multiplicative. Each time it becomes half. Each time it becomes half. Continue. Suppose that if we have got something and let us say that it is slowly reducing. When I say slowly reducing, depending upon the speed, say it was 3 units. Every day it reduces not 1 unit, but after few it will become 0. But it is not, reduction is not like that. Reduction is logarithmic type and exponential logarithmic, that kind means in given interval it becomes some times than original, where that sum is less than 1. That sum is less than 1. If that sum is 1, it will remain constant. If that sum is more than 1, it will grow. And if that sum is less than 1, it will reduce. So every second it becomes 0.9 times, or k times with k less than 1. So in n seconds it will become k raised to n. It will become k raised to n. K less than 1. So k raised to n will become smaller, and it will never reach. This is the theme of exponentially reducing. Tending to is of that kind. I am tending to this means every day or in every unit time I cover, not necessarily half, some proportion which is less than 1. If it is more than 1, I will cross. If it is equal to 1, I will reach. Less than 1, at every instant I travel towards it in such a way that in next instant I travel the less distance. Means I travel some times the remaining distance, with that sum is less than 1, so I will never reach there. Right? So like that is what epsilon tending to 0. Now here if epsilon tends to 0, what will happen?
not 0, that's right. But its limiting case is 0. It's limiting case. So that time, but here there is no need to worry at all. What will happen? याच्यात काय होईल याच्यामध्ये होऊन आणि हे काय आपण कुठे बसवत नाही ना म्हणजे पूर येणार आहे असं नाही आहे सगळं कागदावरच आहे व्हाईट बोर्डवरच आहे हे ते खाली डिनॉमिनेटर 0 केलं तो गेला 0 काय होईल गेल ओटी बाय dt जितका एप्सिलॉन कमी तितका जास्त इन्फायनाइट होईल पण ते चालणारच नाहीये का ज्या क्षणी ते होईल त्या क्षणी थोडं पाणी टँक मध्ये जाईल टँक मध्ये पाणी आलं की एलओटी काय झाला म्हणजे आता हे बघा म्हणजे किती आता problem is because LO0 was 0 but that problem is non-existential problem का तो 0 होता तेव्हा इन्फायनाइट रेटनं फ्लो झाला असता ज्या क्षणी एखादा इन्स्टंट पण तो टिकू शकत नाही ज्या क्षणी थोडं पाणी येईल त्या क्षणी तो फ्लो म्हणजे मी जर का प्लॉट करायला घेतला मी परवा प्लॉट कसा घेतला होता करायला in previous case how I started plotting the slope was 1 and plot banana now what is the slope which line this line but that will not remain तिथं तो म्हणजे मी असं एखादं काहीतरी अनअचिव्हेबल गोल ठरवतो आणि मी त्या दिशेनं एक पाऊल देखील देऊ शकत नाही दिस इज the expected trajectory पण ह्याच्यावर मी एक पुढचा पॉइंट सुद्धा जात नाही तसं हियर दिस इज एक्सपेक्टेड ट्रॅजेक्टरी इथे मी दुसरा पॉइंट एक सुद्धा पॉइंट जात नाही कारण का ज्या क्षणी पाणी येतं त्या क्षणी व्हॅल्यू बदलते इज इट राईट देन व्हॉट वुड बी दी आता एकदम सोपा प्रश्न पण जेव्हा टँक कॉन्स्टंट होता ह्याचा क्वेश्चन एकदा तेव्हा असा होता तो असं होत होतं इथं कसं इथं कसं होणार सुरुवातीला पाणी कसं वाढेल कोणला काय प्रॉब्लेम आता हे आता ह्याच्यावरून तुम्हाला हे सगळं का आलं असेल ही विचित्र स्थिती का आली ही विचित्र स्थिती का आली सांगा बघू म्हणजे इतका आपण घालवला तर तो आवश्यक आहे इट इज लर्निंग व्हॉट इज द क्रक्स ऑफ तर कोण हा काय आहे कोण मी कापले खूप विचार करा कोण मी असे आडवे कापत गेलो अगदी कमी विड्थचे तर अप्रॉक्सिमेटली तो सिलेंडर आहे त्या एवढ्या ह्याचा अगदी अप्रॉक्सिमेट असं करत 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 मी आलो तर ऍट दी बॉटम स्लॉट ऑफ कोन इज ए सिलेंडर विथ व्हॉट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया 0 आणि त्यामुळे अडचण आली तिथं काय होतं तिथं म्हणजे क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू लेवल बरोबर नॉर्मल याच्याकरता नॉर्मल सिलेंडर नॉर्मल टँक करता क्वांटिटी इज एरिया इंटू लेवल किंवा लेवल इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एरिया क्वांटिटी अपॉन एरिया आणि एरिया 0 झाला तर लेवल काय होईल इन्फायनाइट म्हणून तो dWt by dt तो जेव्हा येतो इथे LO होतो तेव्हा LO स्क्वेअर होतो आणि बिकॉज ऑफ दॅट ॲबनॉर्मॅलिटी हे इन्फायनाइट स्पीड आला पण तो राहतच नाही आता काय होईल म्हणजे पाणी
ह्याच्यापेक्षा कसं असेल? एकच्या वर तर जाणार नाही, एकच्या वर जाणार नाही, मग कसं असेल? एकदम सोपं आहे. असं असेल का असं असेल? दिस वन इनिशियली हा असा आहे. हा इनिशियली काय होईल? खाली काय आहे? कमी आहे, त्यामुळे पाणी वेगानं वाढेल, नंतर स्पीड हळू. बरोबर? नाव हा एक झाला. नाव you solve differential equation either by classical method or differential equation prove करा. This one. And now we change the problem again. आता टाइम काय करूया? उलटा करूया टाइम. कसा? उलटा असा टाइम. फक्त सुलट्याला काय होतं? नाही, त्याला अँगल दिलता आपण, अँगल दिला. आता तोच घेऊया आपण, त्याची अँगल 1च ठेवूया. म्हणजे हे 1 आहे नक्की आपलं. आता फक्त एक उलटा हा देताना किती उंच द्यायला लागतं. सुलटा म्हणजे असा जेव्हा होता तेव्हा तो किती वर जाऊ शकत होता, कारण कॉमनच होता. हा असताना असा आहे का ते द्यायला लागतं. मग आपण काय करूया? हे 1 ला 1 ठेवूया. लक्षात आलं? 1 ला 1. आता ह्यातला WT कमी येईल. हे 1 हे सेम म्हणजे हा अँगल हा 90 डिग्री. ही हाईट 1. यातली लेवल LOT. Right? Everything same. Now write down the equation for WT. Bas, we write down. Once we write down, we can differentiate instantly. What is WT now? सोपं नाही आहे. Think for a while. It's not so easy. But how can I write down? Water quantity and water level measured from bottom. It is like आता ऍक्च्युली हा इन्व्हर्टेड आहे. आता म्हणताना थोडस हा खरा कोण आहे, पण इथं म्हणता इन्व्हर्टेड ह्याला म्हणूया आपण पाहिजे. आणि हा म्हणजे कोण हा एक टँक म्हणला तर हा सुलटा म्हणायचा, हा उलटा म्हणूया. सो नाव हिअर हाऊ कसं WT कसं काढणार? तू हे काढलं ते खूप झालं, बाकी सगळं सोडा. Even if you are able to write down the expression for WT as a function of LOT, त्यात काही कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शियल काही नाही आहे. This is 1, height is 1, angle is 90 degrees,
लेवल उलटा केलेला टँक कोण लेवल 1 असेल, LOT जर का भरल्याची लेवल असेल तर पाणी भरलं किती आहे, कसं येईल, कसं करता येईल. आता फॉर्म्युला त्याचा काय असं कुठे दिलेलं नाही आहे. आता कसं करता येईल, कसं करता येईल. समजा एवढ्या लेवल भरलाय तर सोपं नाही आहे ते करायचं. रिव्हर्स वेने काढतो आपण, रिव्हर्स इंजिनिअरिंग. कसं काढणार, कसं न भरलेलं पाणी काढता येईल का, किती भरलेलं नाही आहे हे काढता येतं, फॉर्म्युला आहे. मग ह्याला काय म्हणूया आपण, ह्याला आपण म्हणू एक काहीतरी H म्हणूया, H. आणि H टी म्हणाय तर H मध्ये चालते, H. सो इफ द वॉटर LOT असेल तर LOT प्लस H इज इक्वल टू 1, बरोबर. LOT प्लस H इज इक्वल टू 1. सो water WT is equal to full capacity of the tank minus this T. That is the capacity of empty part. So full capacity किती आहे, 1/3 pi LOT क्यूब नाही, 1 हे 1 आहे. म्हणजे लक्षात का, हाफ 1/3 पाय आणि दिस R क्यूब म्हणूया, R इज 1. सो फुल कॅपॅसिटी इज 1/3 पाय, राईट. दॅट इज pi/3 आणि मायनस किंवा 1/3 घेऊया. WT इज इक्वल टू 1/3 पाय minus 1/3 pi H cube, right? Is it okay? So it is 1/3 pi, pi/3 बाहेर आलं, pi/3 into bracket 1 minus H cube, 1 minus H. What is H? H is 1 minus L. So it is pi/3 into 1 minus, take the other 1